पंजाब सरकार ने वापस लिया पंचायत भंग करने का फैसला। 1-2 दिन के जारी होगा नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट के दी गई जानकारी। पंचायत भंग करने के मामले मान सरकार का वड्डा एक्शन। 2 IAS अधिकारियों से डिगी गाज। पंचायत विभाग के प्रिंसीपल सकत्तर धीरेन्द्र तिवारी ते डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैरा किए गए सस्पेंड। एसमा तो नाराज पटवारी ते कानून गो यूनियन का ऐलान। सिर्फ पक्के सर्कलों के करनगे काम। एडिशनल चार्ज वाले 3193 सर्कलों के पेन डाउन स्ट्राइक। यूनियन आगू बोले सीएम नू चैलेंज कर लैन नवी भर्ती। पटवारियों ते कानून गो के मसले ते सरकार भी सख्त। सूत्रों मुताबिक सरकार ने ट्रेनिंग के अधीन पटवारियों का मंगिया वेरवा। बदलवें प्रबंध किए शुरू। रखड़ पुन्निया मौके बाबा बकाला सियासी धिरां ने किया शक्ति प्रदर्शन। सरकार ने गिणवाइयां प्राप्तियां तो विरोधियों ने वख-वख मसलियां ते घेरी सरकार। 18 तो 22 सितंबर तक पार्लीमेंट का स्पैशल सैशन। सूत्रों मुताबिक लियांदे जा सकते हैं 3 अहम बिल। एक देश एक चोण, UCC और महिला राखवांकरण बिल सदन च लियाउण दी संभावना। मुंबई च इंडिया गठजोड़ की मीटिंग। कांग्रेस आम आदमी पार्टी सने तमाम दलों के बड़े आगू रहे मौजूद। कल इस गठजोड़ को लैके लए जा सकते हैं बड़े फैसले। PU विद्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन दी चोणां दे लई उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट हुई जारी। प्रधानगी अहुदे लई 26 उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी की विद्यार्थी विंग CYSS दे वल्लों दिव्यांश ठाकुर प्रधान अहुदे दे लई उम्मीदवार। स्पोर्ट्स 18 ते जियो सिनेमा ते देखेगा हुण टीम इंडिया का हर घरेलू मैच। बायोकॉम 18 ने अगले 5 साल के लिए हासिल किए टीवी ते डिजिटल ब्रॉडकास्ट के अधिकार। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों सरकार ते मुलाजम यूनियन के आगू आमो सामने हो जाण। एसमा लगन तो बाद एक नवी स्ट्रैटेजी दे नाल यूनियन के आगू यानी कि जिहड़े कर्मचारी ने वो नजर आउण, फिर फर्क तां पैंदा है। जी अज शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल पटवारी ते कानून गो यूनियन की। एसमा लगन तो नाराज पंजाब के पटवारियों ने 1 सितंबर तो पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिता है। पटवारी यूनियन ने फैसला लिया कि वह एडिशनल चार्ज वाले 3193 पटवार सर्कल्स के उत्ते पेन डाउन स्ट्राइक करनगे। वो सिर्फ अपने ही सर्कल का हुण काम देखणगे। एक पटवारी कोले 7 सर्कल ने, वो अपना एक जिहड़ा असल पटवारी का सर्कल आ उसका काम करूगा। जिहड़े उहदे कोल 7 सर्कल वाधू ने उन्हां दा काम बंद करूगा। पटवारी यूनियन ने इल्जाम लगाया कि सरकार एसमा लगा के मुलाजमां दा गला घुटण दा काम कर रही है। क्योंकि असीं एडिशन चार्ज छड्ड रहे हैं, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਉਹ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਜ਼ਰੂਰ। पटवारियों ने सूबा सरकार तो मंग की है कि सारे खाली अहुदिਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ सरकार ने ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। हालांकि हुण सवाल यह भी है कि एसमा के तहत इन्हां दे उत्ते एक्शन हो सकेगा या नहीं, क्योंकि पटवारी जिस सर्कल दे विच उन्हां नूं तैनात किया गया उत्थे तां काम करते रहेंगे, पर जो एडिशनल चार्ज दिता गया सी जिवें कि 4 पिंडां दे लई उन्हां नूं तैनात किया गया, नाल कह दिता गया कि बाकी दे 10 पिंड या 12 पिंड भी उन्हां नूं देखने होणगे, वो पूरा इलाका देखना होएगा। जे वो पिंडां दे लई वो काम नहीं करते एडिशनल, तां की एसमा लागू हो सकेगा? एसमा दे अधीन कार्रवाई हो सकेगी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। चांसेस घट नजर आ रहे हैं। एक तरीके की स्ट्रैटेजी है। उधर सूबा सरकार दे वल्लों पटवारियां ते लए गए एक्शन दे नाल सियासी पारा भी सूबे च भखिया होया। ते कांग्रेसी आगू सरकार दे कदम की हिमायत कर रहे हैं। लोक सभा मैंबर रमनीत बिट्टू ने तो स्पष्ट कहा कि भ्रिष्ट अधिकारियों के उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है। 1000 ते रखे हुए आ, काम तो उन्होंने आउंदा है, वो लग साਂਭ ਲੈਣਗੇ काम। इस करके अज गल आ टैररिज्म की, ਜਿਹੜਾ भी सिर चकूगा। आ कई बहुत नाल इत्थे बैठे आ, कई रोज गल्लां करदे आ, इत्थे आ धरना जिहा लाई। सरकार नूं मैं कहना चाहुंदा, सरकार दी कमजोरी शो हुंदी आ भी अज जनवरी तो बैठे ने, एक सड़क रोकी। एडी सरकार कमजोर क्यों आ? एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर क्यों आ?
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣਾ UAPA ਜਾਂ NSA ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ NSA ਲੱਗਦੀ ਆ UAPA ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹੋ ਜੀ ਐਸਮਾ ਲਾਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗੋਗੇ, ਜੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਟਸਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ 13,341 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਨਮੋਚੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੇਸ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 29A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟਾਈਮ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤ੍ਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ? ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡ੍ਰੌਪਡ ਬਾਈ ਨਾਓ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਅਜੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 3 ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UCC ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। देखिए, ये चर्चा चलाई जा रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है। नज़दीक में चुनाव है, मुझे लगता है चुनाव की पहले जिस राज्यों में चुनाव होने वाला है बीजेपी की हालत खस्ता है। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੰਟਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 1971, 1975, 1984 ਜਾਂ ਫਿਰ 1999। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬੈਠਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ PL ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ INDI ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ। ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 3 ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਂਚ ही नहीं होगी। एक और हम चंद्रयान है, हमारा प्रज्ञान रोवर भी निकला हुआ है, काम भी कर रहा है, विकास भी चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूल नहीं है। बीजेपी ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਖਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ INDIA ਵਰਸਸ NDA ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸਮਿਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕਟਆਊਟਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਟਆਊਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ NDMC ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। इनके साथ 7 से 10 सितंबर के दौरान एक विशेष ट्रेनर रहेगा जो बंदरों की आवाज निकालने में एक्सपर्ट होगा। दरअसल लुटियन जोन की बात करें या इस पूरे इलाके की, यहाँ पर बंदर बेहद अधिक है और जिसका शिकार आमतौर पर लोग होते रहते हैं। ऐसे में जिस दौरान G20 समिट होगी, ये वही रास्ते हैं जहाँ पर तमाम दिग्गज यहाँ से निकलेंगे, काफिले जाएंगे और उस दौरान ये बंदरों के हमले का शिकार न हो, इसीलिए NDMC ने एक नई व्यवस्था अपनाई है।
ਸਿਰਫ ਲੰਗੂਰ ਦੇ ਇਹ ਕਟਆਊਟ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 40 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਦਰ ਲੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ NDMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗੂਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟਆਊਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਡਰੇ ਰਹਿਣ, ਮੰਕੀਜ਼ ਡਰੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ VVIPs ਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸਰੋ ਨੇ ਰੋਵਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਡਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਇਮੇਜਰ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਰੋਵਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲੈਂਡਰ ਵਿਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼, ਸਿਲੀਕॉन ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਲਿਬਸ ਪੇਲੋਡ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਚਿਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਚੂ ਕੱਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੈਟਿੰਗ ਟੂ ਬੈਟਿੰਗ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਾਂ X ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ X ਯਾਨੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਂਡਰੀਆ ਕੌਨਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਫੀਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ iOS, Android, Mac ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਬਦਲ ਕੇ X ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਸਟ $650 ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ $900 ਮਹੀਨਾ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਟੇਕ, ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਸਣੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਰਖਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ।